ਕਿੰਜ ਚਲੀਏ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੀਅਰ HP ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੁਮਾਨ ਚੌਂਕ ਸੁਧਾਰ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੱਖੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਇਲਸ, PTE, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਦਿ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। But how are you feeling at Oxford IELTS? I'm feeling very good. They have best teachers and I'm learning at very good pace. My English is improved because of their teachers. And as far as your body language is concerned, how you are feeling before entering these camps and now? Well, before coming here I was a little anxious about giving interviews, but now I can see I have improved a lot. But how you are feeling at Oxford IELTS? I am feeling very good here. I have improved a lot. I have recently completed my +2, so I was not aware about IELTS, but I gain many information here. And as far as security is concerned, your parents are well satisfied because camera network is here and everything, or according to parents? My parents are very secured because we are studying here, as they are responsible. Whenever we are going outside, they give us permission and they fill leave form from us whenever we go home half day. So my parents are very secured and feel happy and satisfied with this institute. ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਚਰਸ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? Yes, I will very super because in recent days I give one paper of IELTS in which I scored less, but when I came here, that time I improved a lot, and moreover whenever I entered I feel very good, and I think in future I got good bands due to teachers. What do you think? They have a long experience after their services in Pakhowal. They have started in Sudhar. They have a long experience. According to me, yes, because their all teachers are well experienced and they teach us about minor mistakes, which is very beneficial for students. ਸਾਹਿਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Well, I feel amazing because the teachers are very cooperative and sportive, and they are very polite, and they give us every knowledge about everything, and I learn lot of every kind of word about from them, so I can use in every sentence, and I think that I will have a successful life in Australia from before clearing my IELTS exam. And as far as the personality development is concerned, what were your body language before entering these camps and now? My body language is
a lot change, because they told me that body language is the greatest part of IELTS exam. They examiners see us how we sit or how we talk around between us. All the teachers here are very supportive, and when I was starting this, my band scores are not very good, but my band scores are improving day by day. So I think all the teachers are very supportive and nice here. I think I will feel that feeling that I feel in the mock test, and I feel very nice till my exam. ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ? Yes, I feel good at studying here because teachers are very cooperative here and they always teach good quality of education to their students. ਬੇਟਾ how are you feeling here? I am feeling very good, and the teaching experience of teachers is very well, and I learn many new things, and teacher always encourage me to learn many different things every day. ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ, ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ? ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਘਬਰਾਏ ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਫੁਰ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਟਰ ਦਾ ਕਲਾਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬੀਇੰਗ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਖਿਆਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਵੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਐਲਗੋਰਿਸਟ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ? Yes, of course. I am very happy to hear to teach the students very well, as well as I feel very delighted when I interact with them and teach them with my own teaching ways, as well as I have many experience about it, at least 6 years experience, how to teach the students very well, as well as how they handle them according to their if they are very weak, I can handle them very well, and if they are in the level of 50, I can handle them very well. I feel very delighted to teach them. And even students from poor background, they are also feeling enjoyed here? Yes, of course, they enjoyed very much, as well as they really enjoyed day by day, because I have many strategies to teach them very well. According to my teaching aids. ਬੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਯੰਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I feel very good that I am teaching over here. The staff members are also very nice, and the students are also very sincere. And how many bands you have scored? I have scored overall 7 bands. And now you think after teaching these students, you will also improve your bands again? Yes, definitely. I would definitely improve my bands, because when we teach students daily, then we
realize our mistakes, that where we were wrong in our different modules such as in reading, writing. So yes, if I will give exam later on, then I will definitely improve my bands. ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਮ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਹੋ, ਜੋ ਗਾਈਡਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Sir, I am very happy to be part of Oxford IELTS Institute. So this is a good opportunity for us to learn something, to teach students, and our teachers also very cooperative, and there are no student feel any problem because they are because of his cooperative natures and because of staffs. Every teachers are good communication skills and good behaviors, and that's why the students also comfortable while teaching and learning from here. ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I really thank you for such a beautiful compliment which you gave, but I would just like to put forward one point that it is not a one-man show, it's always a teamwork, and the guiding force is such a strong, the MD force is such a strong here that the entire faculty, you know, automatically comes into motion right from 8:30 to 5:30. They are on their toes working hard with full dedication for the success of not only the institutes but for the organization. That is one of the major reasons that we are successful in having the second branch at Sudhar. And as far as your first branch is concerned, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਬੰਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? It is such a delight, and it is actually a feast to be on the success road, and it was absolutely a wonderful journey at Pakhowal, and I hope it would be the same here at Sudhar. ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੱਖੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਔਰ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਓਨਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਾਂ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ 5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.5, ਔਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਕੋਆਪਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਫ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮੈਂ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ।
ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਈਲੈਟਸ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਲੋਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਸ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲੋ ਲੋਸ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਟਿਊਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਇਲਸ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ 1-to-1 ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 2016 ਤੋਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੇਖੋ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਨਵਿੰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਫਿਟ ਫॉर ਯੂ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ HP ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਘੁਮਾਣਾ ਚੌਂਕ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ, ਬਟ ਇਹ ਘੁਮਾਣਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੇਖੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਟੀਚਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਬੂਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-1, 2-2 ਡੀਲਰ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ KV ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਇਲਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਖੋਵਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬੱਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕਨਵਿੰਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਆ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਸਾਡੀ, ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ BSc 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸੁਧਾਰ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਜੇ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰਥਵਰਥਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ 9 to 5 ਫੁੱਲ ਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਆਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 1:30 ਵਜੇ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਚ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਫੀਸਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡੇ ਦਵਾਉਣੇ ਆ 9 to 5, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ 6-6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਖੁਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ 15 ਤੋਂ 18 19 ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਲਾਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਬਿਨ ਸਪੀਕਿੰਗਸ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਸੀਂ 2-2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਆਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਰੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ 7.5 ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ। Hello everyone, my name is Mandeep Singh. Recently I scored 7.5 and before this ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਚ ਐਸ ਮੈਂ ਟੱਚ ਸਟੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਨ 6 weeks I scored 7.5 and I feel very happy, and I also sometime I also deal with the MD of this institute. They always help me in if I find any difficulties in any modules. They provide me a personal teacher, and I also request everyone, this institute is best for every student. They can easily achieve their goals and complete their dream to go abroad.